In the English vernacular, there's a saying out there. 그런데 이 영어에 이 격언이 있습니다. And that is that talk is cheap. 말은 별것 아니다. 그건 아무것도 아니다라고 하는 그런 격언입니다. And what I've been learning as I've been experiencing life and as I've been growing, what I've learned is that it's not what a person says that matters, but it's what a person does. 제가 자라면서 살아가면서 분명히 깨닫게 되는 것은 무엇을 어떻게 말하느냐 그것이 중요한 것이 아니라 어떻게 행동하느냐 하는 그것이 중요한 것입니다. Actions speak louder than words. 이 행동이 말보다 훨씬 더 웅변적으로 이야기해주고 있습니다. So it is the things that we do in our lives that has the most profound influence and effect on people, not the things that we say. 우리가 그냥 말하는 것보다 내가 어떻게 행동하고 행하느냐 하는 것이 다른 사람에게 크게 영향을 미친다고 하는 사실입니다. And it's consistency in our actions that's what builds credibility in a person. 우리가 지속적으로 일관성 있게 하는 그 행동, 그것이 한 사람의 가치, 그 신용을 제대로 주는 그런 요인이 되는 것입니다. Now my father has dedicated his entire life in the service of our God. 저희 아버지는 전 생애를 하나님께 봉사하는 그런 일을 해왔습니다. And for over the past 4 decades, 38 years for me, but over the past 4 decades, that is what had the single most greatest influence in my life is to see that lifelong dedication. 근 4세기가 아니라 40년, 제가 38살인데 저희 아버지의 하나님께 대한 헌신과 충성, 이 모든 것이 저에게 가장 큰 영향을 끼쳤다고 저는 말씀드릴 수 있습니다. I remember when my father graduated from South Baylor University and he became an acupuncturist. 제가 기억하기로 우리 아버지가 이 사우스 베일러 유니버시티 그 한의학 대학을 졸업하고 이제 그 한의사가 되었습니다. I remember visiting him at his office where he saw the patients and just sitting around and watching him work. 저는 이제 가끔 제 아버지가 일하시는 그 진료소에 가서 사람들을 치료하고 하는 그런 것을 볼 수 있었습니다. I remember my father taking me to Smorgies Buffet and Wendy's for lunch next to his office. 예, 그 진료소 옆에 있는 그 웬디스나 또 다른 이 뷔페 식당으로 데려가서 저를 점심을 먹이고 했습니다. I remember the day that my dad came and told our family that he had decided to stop building his business or the practice and that he was going to commit himself full time to the ministry. 그런데 얼마 후에 저희 가족에게 아버지가 말씀하시기를 지금 하고 있는 그 프랙티스 그 한의를 중단하고 다시 하나님의 사업에 정진하겠다라고 하는 말씀을 했습니다. I remember my dad selling his practice to a friend who was struggling in school that he had to help to become an acupuncturist, and he ended up selling the practice to him. 그래서 저희 아버지가 그 진료소를 다른 사람 학교에서 사실 그 공부하는데 또 이 프랙티스 하는데 어려움을 겪은 한 사람에게 그것을 잘 인계하고 도와주는 일을 한 것을 보게 되었습니다. And I remember later finding out that that practice went on to become widely successful, and that my dad's friend made a lot of money. 그런데 참 다행스럽게 그것을 인수한 사람이 성공적으로 잘 운영을 해서 또 돈도 많이 이렇게 수입을 크게 얻는 것도 보게 되었습니다. I remember my dad year after year continuing to keep his license active so that he could use acupuncture as part of his ministry at church. 그런데 제 아버지가 그 직접적으로 그 일을 안 하시면서도 계속적으로 이 침구 한의 그 면허를 유지하면서 이것을 하나님의 사업에 계속 접목시켜서 하기 위해서 그것을 유지하시는 것을 보게 되었습니다. I remember my dad telling me stories about how he used to win national speech contests in college and how people were pursuing him and trying to get him into politics. 제가 아버지가 이 대학 다닐 때 이 전국 웅변 대회에서 최고 그 수상을 하면서 어떻게 그런 것들이 다른 사람을 설득하고 다른 사람에게 말씀을 전하는 그런 일에 종사할 수 있는지에 대해서 이야기해 주었습니다. And I remember my dad telling me how he met Jesus and how he decided to pursue the ministry instead. 그리고 그가 어떻게 예수님을 만났는지, 어떻게 이 목회 사업에 부름을 받게 되었는지 이런 것들에 대해서도 저에게 말씀을 해 주셨습니다. I remember my dad going to businesses that would overcharge him and give him horrible service and take advantage of him. 그리고 제가 이
저희 아버지가 실제적으로 또 그 여러 가지 그 사업을 할 때 사람들이 그걸 이렇게 잘못 이렇게 사용해서 아버지가 손해를 보는 그런 경험도 하는 것을 보게 되었습니다. I remember asking my dad why he continues to go to those businesses, and he would tell me because they're church members. 그런데 저는 아버지에게 왜 그러면 그렇게 손해 보는 일을 하느냐 그렇게 물었을 때 아버지는 그들이 우리 교인들이기 때문이다라고 대답을 했습니다. I remember all the conflicts that my dad had to deal with in the churches over and over again. 그리고 교회에서 여러 가지 여러 가지 문제들을 계속적으로 직면하고 그것을 핸들하고 하시는 것을 또 보게 되었습니다. I remember the times that people would turn on my father and persecute him when in fact he was acting in their best interest. 그런데 사람들이 아버지에게 좀 어려움을 주고 여러 가지 그런 일을 했지만 그러나 아버지는 그들에게 가장 최선의 것이 무엇인지 그것을 이렇게 또 대신 하시는 것을 보게 되었습니다. I remember the times that my dad had the opportunity and was justified in retaliating to people, but he would choose to let it pass. 정말 그 사람에게 그 상대편에게 어려움을 줄 수도 있는 그런 입장에도 있었지만 그런 것을 다 포기하고 더 좋은 길을 택하는 것을 보게 되었습니다. And I remember the times that my father's heart was heavy because of lack of appreciation from those people that he was there to serve. 자기가 섬기는 그 사람들이 어려움을 주고 그렇게 할지라도 아버지는 계속적으로 좋은 것으로 이렇게 대하는 것을 보게 되었습니다. But most of all, I remember that through the years, my father never once regretted the choices and the sacrifices that he made because he was serving God and that made it worthwhile. 그 모든 어려움에도 불구하고 단 한 번도 저희 아버지는 자기가 선택한 그것을 후회하지 않는 그 모습을 보게 되었습니다. And so one day soon, 이제 불언간 어느 날 when our Jesus comes back in the clouds, 이제 우리 예수님께서 구름을 타고 다시 재강림하실 때에 I know that he will say to my father with a smile on his face, 그분께서 웃는 얼굴로 저희 아버지에게 말씀하실 것을 저는 믿습니다. and he will say, I remember. 그분께서 내가 이 모든 것을 기억하노라고 말씀하실 것입니다. Thank you. 감사합니다. 이제 우리 김계정 목사님이 1976년 2월 28일 안수를 받으셨던 바로 그때에 그 당시에 중한대회, 그때는 중한대회였습니다. 중한대회 대회장이셨던 우리 고문경 목사님께서 격려의 말씀을 주시겠습니다. 올라올지 사회자가 목사님 짧게 하십시오, 짧게 합시오 하더니 오늘 순서가 아주 많습니다. 우리 어느 날 김계정 군과 김영희 양이 제 앞에 서서 내가 팥뿌리가 될 때까지 잘 살겠습니다 하고 약속했어요. 근데 그 약속 잘 지켰네. 살면서 싸움은 했는지 몰라도 하여간 두 사람이 은퇴할 때까지 여기까지 살았으니 고맙시다. 또 하나 고마운 거는 저에게 목사 안수를 받을 때 아주 충성되게 끝까지 목사의 직을 지키겠습니다 하더니 그것도 지켰네. 아주 참 저로서 고맙게 생각하네요. 우리 사람이 사는 데는 전반기가 있고 후반기가 있어요. 구기 경기에도 전반전 게임이 있고 후반전 게임이 있어요. 그런데 전반전 게임도 잘 해야 되지만 후반전 게임이 더 중요합니다.
우리 김 목사가 오늘로서 전반기 게임을 마치고 이제 후반기로 들어갑니다. 그런데 전반기에도 열심히 하고 애를 썼지만은 후반기가 더 중요합니다. 은퇴한 후의 생애가 매우 중요한 겁니다. 먼저 내가 김 목사에게 부탁하고 싶은 것은 미래지향적으로 계속 살기를 바랍니다. 어느 95세 된 사진 작가가 있었는데 기자가 와서 물었습니다. 95년 동안 사진을 찍으셨는데 그 중에 제일 잘 찍은 사진이 어느 사진입니까? 어느 전람회 때 작품을 낸 겁니까? 출품한 겁니까? 물었더니 이 사람이 가만히 조금 있더니 머리를 들고 대답하기를 예, 내일 아침 찍을 사진입니다 했습니다. 내일 아침에 찍을 사진이 내 상의 가운데서 제일 좋은 작품입니다 했어요. 저는 그 말을 내 자신에게다가 응용합니다. 목사님 설교 50년 그간 긴 시간 동안 설교했는데 어느 설교가 가장 훌륭한 설교를 했습니까? 뭐 서울 대전대 전도에 그거 다 아니고 바로 내일 떠나면은 그 다음 오는 안식일에 어느 교회에서 제가 설교를 하게 되겠는데 그 설교가 제일 좋은 설교가 되도록 또 그렇게 믿고 제가 설교하겠습니다. 우리 김 목사 이제 끝난 게 아니에요. 이제 더 훌륭하게 살아야 합니다. 나는 이 은퇴 시기 있을 때마다 목사님 자신보다 나는 사모에게 격려하고 사모를 칭찬하고 싶어요. 잠깐 사모님만 일어서요. 김 목사 앉아있고 누가 일어서네? 앉아있고 조금 앞으로 일부. 참 사모의 공이 큽니다. 김 목사는 덜렁덜렁 다니면서 이런 일도 하고 저런 일도 하고 뭐 대접도 받고 뭐 외국 비행기도 타고 왔다 갔다 하면서 돌아다녔지만은 참 이 사모는 가정을 지키고 아이들 지키느라고 얼마나 수고했는지. 김 목사는 아무것도 아니에요. 이 사모가 훌륭했기 때문에 김 목사가 오늘 이 자리에 감히 와서 서 있는 거예요. 우리 사모에게 격려의 고마움의 강한 박수 보내십시다. 짧게 말하라고 그랬으니 길게 하면은 속으로 욕할 거고 제가 성경 한 절만 보고 한 절만 보겠습니다. 내가 오늘 김 목사에게 주는 설교입니다. 저 성구입니다. 잠언 3장 5절 6절입니다. 기억하셔야 돼요. 김 목사 잘 적었다가 기억하시오. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 네 길을 지도하시리라. 내 길을 지도하시리라 하는 이 말을 제가 RS 번역을 보니까요, He will make straight your path라고 했어요. 길을 만들어 주겠다. make. 김 목사 은퇴하면 내가 앞으로 어떻게 살까 어떻게 할까 궁금할 거예요. 주님을 신뢰하시오. 주님이 갈 길 만들어 주세요. 너는 이렇게 이 길로 가라고 만들어 주세요. 그때는 다른 생각하지 말고 곧바로 그 길로만 가요. 뭐 양력을 보니까 뭐 이것저것 꽤 많은데 그거 다 때려치우고 그거 다 염두에 두지 말고 이제는
only one way. 남은 생에 기도하면서 내가 후배들을 위하여, 교회를 위하여 어떠한 발자취로 걸어갈까, 무엇을 남길까, 내 자녀들에게도 그렇고 내가 어떤 인상으로서 내 마지막을 마칠까. 아주 이것이 서툰 용어로 most important입니다. 그게 제일 중요하지, 다른 거 중요한 거 없어요. 이제 열심히 앞으로 좋은 후배들에게 좋은 가마 끼치고, 우리 지금 오늘도 이번에도 봤지만은 그 젊은 청년들이 지금 개척지에 나와서 일을 하겠다고 발벗고 나섰어요. 그들을 바라보면서 내가 어떻게 그들을 도울까, 또 저 성도들에게 어떠한 목사로서 내가 도와야 할 것인가. 이제는 돕는 일이지 너무 앞에 서려고 하지 말아요. 이제는 뒤에서 도와주면서 좋은 가마 끼치세요. 내가 끝으로 예언의 신에 있는 한 말씀이 있습니다. 잘 들으세요. 아침의 햇빛보다 오후의 햇빛이 열매를 더욱 달고 싱싱하게 만드는 것처럼 자신의 노년의 생애가 서산에 기울어질 때까지 발전하고 계속 빛난 생애가 되어야 한다. 리뷰 앤드 헤랄드 1884년 4월에 준 메시지입니다. 참 저는 이 말씀에서 용기 얻어요. 대낮에 쨍쨍 쪼이는 그 햇빛보다 과일을 달게 만들고 결실하는 것은 석양이란 말이야. 오후의 햇빛이라고 했어요. 이제 오후가 됐으니 이제는 자신이 아름다운 믿음의 열매 맺히는 데 첫째 주력하시오. 이제는 열매를 맺어야 돼요. 오래지 않아 열매 따로 주님 오셔요. 그동안은 씨를 뿌리느라고 고생 많이 했지만은, 그러나 그거보다도 앞으로 할 일은 자신의 생애에 열매를 맺는데 주력하시오. 전적으로 주력하고 말 한마디 행동 하나 조심조심하면서 성도 우리 열매를 맺혀야 할 열매 맺는데 더욱 주력하십시오. 부부는 앞으로 전보다 더 의좋게 지내고, 내가 자주 가보니까 아주 찰떡 부부예요. 그런데 더 앞으로 사랑하면서 좋은 가마 끼치면서 앞으로의 남은 생의 후반전 게임이 멋지게 끝나도록. 우리 사도 바울 보세요. 중간에 뭐 상타태는 말 없어요. 달려갈 길을 다 가고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 의의 멸류관을 받노라. 과거에는 어떻게 살았고 그랬든지 이제는 후회해도 소용없고 다 지나갔어요. 이제는 강 건너 갔다고. 이제부터 남은 생에 내가 어떻게 해야 내 아내에게 좋은 남편 되고, 자녀에게 좋은 부모 되고, 아버지가 되고, 교회에 좋은 성도로서 가마를 끼치고, 하나님의 종으로서 내 남은 생애를 어떻게 가장 가치 있게 보낼까, 그것에 전적으로 주력을 하면서 아름다운 생애가 되기를 간절히 바랍니다. 꼭 부탁해야 돼요. 이거 기억해야 돼요. 이거 기억하지 않고 함부로 행동하면 내가 손 봐줄 거예요. 조심하시오. 우리 아버지 같은 그런 다정한
격려의 말씀을 주신 목사님께 감사드립니다. 목사님, 제가 아무래도 훨씬 더 자주 볼 것 같은데 목사님 말씀 계속 제가 리마인드 해드리도록 그렇게 하겠습니다. 우리 사랑의 듀엣 이제 가셨는데 그 자리에 사실 한 순서가 있었는데 제가 막 정신이 없어서 빠졌습니다. 이제 특별히 우리 김 목사님 가족을 위해서, 김 목사님 네 분을 위해서 축시를 그렇게 작성하시고 우리 김광호 목사님께서 낭독해 주시겠습니다. 이번 건은 조금 짧습니다. 어제 김계정 목사님께서 제가 시를 하나 부탁을 하시면서 시를 적어주시면 고이 간직하겠다고 그랬습니다. 그래서 46년 전에 1966년도에 삼육제에서 만나는 우리 김계정 목사님을 생각하고 제가 또 1년 선배로서 또 우리 김봉호 목사님과 두 분 막상막하에 웅변 시합을 하면서 막상막하에 삼육대학 학생회장 선거에 선거위원장으로 임했던 그 옛날을 생각하면서 우리 김 목사님의 과거와 현재와 미래를 2, 3분 안에 가장 짧은 언어로 말씀을 드리겠습니다. 동족 상잔 6.25의 참화 속에 부모와 두 동생마저 잃고 홀로 살아남은 7살짜리 전쟁과 세파의 바람 거시였지만 삶을 향한 의지는 민들레처럼 강하게 솟아올랐다. 이런 부모 그리워하는 마음 하늘 아버지 향해 울며 기도로 부르짖는 동안 소년의 작은 목소리는 청년의 힘찬 웅변으로 변해갔다. 가정을 그리워하던 마음 영희 사모 만나 안정을 이루고 동훈, 은정 두 자매를 통해 비로소 오붓한 가정의 찐맛을 느꼈다. 전도자 우필현 목사를 통해 진리를 깨달으면서 복음 사역자의 길을 흠모하더니 마침내 그 길을 걸었다. 이민 땅 미국 광야, 가든 비치, 칼리지데일, 러시아 알마타, 루이빌, 얼바인 땅에서 개척지의 강한 바람을 뚫고 전진하다가 몸과 마음의 상처를 받아 부상병이 된 때가 있었어도 복음을 선포하던 그 음성만은 항상 웅변이었다. 목사로 한 의사로 어려 선교단 이끌고 세계 각지에서의 봉사활동, 수십 성상 개척지 삶의 현장에서 일송정 푸른 솔처럼 흘러 가서 은퇴 정거장에서 오늘 갑옷을 벗지만 북한 땅 동포를 향한 뜨거운 마음은 새로운 전사의 옷으로 갈아입고 또다시 북녘 땅 개척 능선에 올라선 김계정 용사여, 그대 앞길이 석양의 붉은 빛처럼 더욱 붉고 장엄하여라. 네. 김 목사님 감사드립니다. 이제 몇 분들이 나와서 축사의 말씀을 해주시겠습니다. 제가 차례를 말씀드릴 때 잘 기억하시고 차례에 따라서 나와주시면 고맙겠습니다. 제일 먼저 신임 미주교회협회 협회장 권호영 목사님, 두 번째로 서부 목사회 회장 임정 목사님, 그리고 이 얼와인 교회의 그 모교가 되는 오렌지 중앙교회 담임 목사님 임정 목사님, 이어서 축사 말씀 있으시겠고, 세 번째로 전 교회협회 협의회 회장이셨던 우리 안교신 목사님 세 번째 순서, 네 번째는 우리 김 목사님이 안수를 받으실 때에 당시 한국연합회 목회부장이셨던 김동준 목사님, 그리고 마지막으로
지금 아틀란타 교회에 심어지는 친구 김봉호 목사님, 이렇게 5분의 축사 말씀이 있겠습니다. 맥시멈 5분이고요. 그 전으로 맞춰도 환영합니다. 김계정 목사님 네 분의 은퇴를 진심으로 축하드립니다. 김 목사님 양력을 보니까 개척교회를 중심으로 미우주 목회를 이어오셨습니다. 그 보이스 오브 프로페시 예언의 소리 책임자였던 리처슨 목사님은 목회자가 될 사람과 목회자가 돼서는 안 될 사람을 이렇게 나눈 적이 있었습니다. 목회를 하지 않고도 정상적으로 살아갈 수 있는 사람들은 목회를 하지 말아야 된다 그랬습니다. 그럼 목회를 하지 않으면 도무지 견딜 수 없는 사람, 그 사람은 반드시 목회를 해야 된다고 말했습니다. 제 생각에 김계정 목사님은 진짜 목사입니다. 목사를 하지 않으면 견딜 수 없는 사람이었고, 다른 직업을 가지고 생계를 꾸려나갈 수 있는 능력을 소유했음에도 불구하고 끝까지 목사로 말씀을 전하면서 일생을 사신 것에 대해서 하나님께 영광을 돌리고 목사님에게 치하의 말씀을 드립니다. 목사님을 바라보는 후배 목사로서 항상 3가지 부러운 것이 있었습니다. 첫째는 가족입니다. 사모님이 얼마나 좋으신지, 저는 목사님하고도 친구지만 사모님하고도 친구입니다. 또 그 아들 되는 지미하고도 친구입니다. 우리가 어디 피크닉을 갈 때 되면 늘 사모님이 맛있는 김밥을 싸와서 같이 우정을 나누었습니다. 또 한 가지 고마운 것은 친구들이었습니다. 지금 말이 많은 저 이강수 목사님, 또 김봉호 목사님, 근데 친구들과 다정하게 지내는 모습들이 목사님에게 큰 힘이 되었으리라고 생각하면서 부러운 마음을 가졌습니다. 이제 은퇴의 즈음에서 하나님께서 계속해서 당신의 종을 인도해 주시기를 바라면서 축사의 말씀을 마치겠습니다. 은퇴하시는 김계정 목사님 축하를 드리면서, 또 수고하신 사모님께 또 한 번 더 축하를 드리면서, 제가 왜 이 자리에 서야 했나를 생각해 보았더니 우리 목사님께서 마지막으로 개척하신 얼바인 교회 모교의 담임 목사라고 하는 그 이유가 저를 여기 서게 만든 것 같습니다. 제가 곁에서 우리 목사님을 보면서, 제가 개인적으로 깊은 교제는 나누지 못했지만 곁에서 우리 목사님을 보면서 그런 생각을 했습니다. 우리 목사님은 역마살이 끼신 분이다 하는 생각을 했습니다. 이게 나쁜 의미가 아니라 복음을 위해서 또 그분이 열정이 있고 패션이 있고 또 필요한 곳이 있다면 어디나 달려가는 그런 분이셨습니다. 오늘 이 하나님께 영광을 드리는 이 예배에 참석하면서 저는 그런 생각을 했습니다. 우리 목사님 참 복이 많으신 분이다라는 생각을 했습니다. 그 중에 하나가 안수를 주셨던 목사님과 더불어 함께 은퇴 예배를 한다는 것. 그런 목사님이 몇 분이나 되겠습니까? 제가 제게 안수 주셨던 목사님을 생각해 봤더니 이미 쉬고 계시더라고요, 하늘에서. 또 제 결혼을 주례해 주셨던 목사님 생각해 보니까 이미 또 편히 쉬고 계시더라고요. 그런 의미에서 참 우리 목사님 복이 많습니다. 손봐줄 목사님도 계시니 얼마나 좋습니까? 네. 뿐만 아니라 우리 좋은 친구들, 또 특별히 자녀들이 교회 안에 있음으로 해서 참으로 감사드리고요. 또 특별히 복이 있으신 건 건강하게 현직에 마침표를 찍을 수 있다는 게 얼마나 복이 있으신가 하는 생각을 해봤습니다. 흔히 영어로 은퇴를 retirement라고 합니다. 바퀴를 바꿔 낀다. 그러니까 우리 목사님 오늘 이 바퀴를 갈아 끼우시는데 앞으로 더 재미있게 더 많이 다니시면서 더 하나님을 위해서 열정을 불태우면 좋겠습니다. 특별히 우리 후배들이 바라보면서 따라갈 수 있는 그런 좋은 목사님, 덕이 있는 목사님, 기감 있는 목사님이 되시기를 부탁을 드리면서 저는 이 성경 말씀을 선물로 드리고 싶습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라.
하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 이 하나님의 축복이 우리 목사님과 사모님께 함께 하시기를 부탁드리면서 축하의 말씀을 드립니다. 피 묻은 십자가의 주인공 되시는 예수님을 사랑하시며 하나님께서 주신 소명을 가슴에 품고 우리 평생 한 길만을 걸어오신 우리 김계정 목사님 네 분의 은퇴를 진심으로 축하드립니다. 제가 김계정 목사님을 처음 알게 된 것은 1986년이었을 겁니다. 아마 늦가을에 당시 앤드루스 세미나를 다니고 있을 때 한반이었던 우리 김부정 목사님께서 어느 날 심각한 얼굴로 김계정 목사님이란 분이 아프시다고 기도를 요청해서 우리가 매 월요일 아침마다 기도를 드렸습니다. 저는 얼굴도 모르고 전혀 모르는데 기도를 드렸습니다. 아마 최근에 미국에 이민 오신 분들이나 아니면 미주에서 목회를 시작하신 분들은 우리 김 목사님의 얼굴을 바라보면서 무슨 삶의 질곡이 저렇게 깊어서 안면을 자주 찡그리실까 생각을 하실 수 있는데, 저 모습은 찡그린 모습이 아니라 하나님께서 김 목사님을 사랑하셔서 그 병을 고쳐주신, 그 당시에 뇌 수술을 받으셨습니다. 하나님께서 김 목사님을 사랑하셔서 그 병을 고쳐주신 은총의 흔적입니다. 김 목사님의 젊은 날의 이 앨범을 보십시오. 핸섬합니다. 핸섬해. 사모님의 안목을 의심하지 마십시오. 그 후에 92년 초가을에 그 대학원 공부를 위해서 내시벨에서 한 3년간 있었습니다. 그때 마침 막 켄터키에 와서 교회 개척을 하던 우리 김 목사님 네 분과 자주 접할 수 있는 기회가 있었고, 미주 교회 협의회에서 2000년부터 2005년까지 6년간 함께 일할 수 있는 특권이 있었습니다. 목사님의 삶과 사역을 보면 몇 가지 특색들이 있습니다. 먼저 하나님의 사랑을 많이 받으신 분입니다. 좀 전에도 말씀드렸듯이 우리 모두가 하나님의 은총의 수혜자가 아닌 사람이 누가 있겠습니까만, 우리 목사님은 참으로 큰 은총을 받으신 분이십니다. 어릴 적 삶이 무척이나 외로웠던 김 목사님을 하나님께서 모태에서 아셨고, 태어나기 전에 따로 구별하셔서 불러주셨고, 잡아주시어 끌어주셔서 오늘날까지 이르게 하셨습니다. 질병으로 인한 질고의 세월을 지낼 때도, 개척교회를 목양할 때도, 미국에서 개척교회를 하는 것은 모래성을 쌓는 것과 같습니다. 이루어지면 허물어지고 평화가 좀 있으려면 폭풍과 몰아치는 그런 시절들입니다. 그런 시절 동안 주님께서 꼭 붙잡아 주셨고 밀어주셨습니다. 우리 목사님께서는 둘째로 좋은 조력자, 협력자이십니다. 저는 함께 6년을 일했습니다. 그때마다 느낀 게 참으로 좋은 조력자고 협력자라 했다는 것입니다. 사람들은 늘 넘버원에만 집중을 합니다. 그러나 넘버원한테 옆에서 도와주고 조력해주고 균형을 잡아주는 사람들이었으면 큰 실수를 초래하고 더 많은 혼란을 가져옵니다. 목사님께서는 그런 섬김을 하여 주셨기 때문에 미주교회 협회는 잘할 수 있었고, 더 많은 일들을 하고 좋은 영향을 끼칠 수 있었습니다. 그런 면에서 목사님은 저에게 또한 교회 협의에게 축복이었습니다. 셋째, 우리 목사님께서는 세대를 아우를 수 있는 분이셨습니다. 함께 있으면 편안합니다. 권위주의적이 아닙니다. 사람으로 하여금 긴장하지 않도록 합니다. 모든 연령층과 쉽게 관계를 맺습니다. 남녀노소 할 것 없이 편안하게 느끼도록 해주는 아주 좋은 그런 캐릭터를 가지고 계십니다. 참 쉽지 않은 것입니다. 또 네 번째로, 늘 교회라는 울타리에 우리 목회자들은 갇히기가 쉽습니다. 교회와 교단이라는 울타리에 갇히기가 쉬운데, 우리 목사님께서는 활발한 외부 활동을 통하여 우리 재림교회를 알리시고, 또 우리 후배 목회자들에게 꼭 교회와 교단에만 갇혀 있는 것이 능사가 아니고 늘 대외 활동도 해야 된다는 하나의 본을 보여주셨습니다. 많은 분들이 이미 얘기하셨지만 저도 한마디 더 덧붙이겠습니다. 우리 목사님께서는 아까운 사모님을 두셨습니다. 저를 포함한 모든 목회자들이, 제가 겪어보니까 그래요. 한국 목회자들도 마찬가지고 또 미국인 목회자들도 마찬가지고, 거의 모든 목회자들이 대부분 다 사모님들이 더 낫더라고요. 저를 포함해서.
그 어려운 시절에 늘 든든한 격려자, 후원자로 옆에서 도움을 주셨습니다. 개척교회를 하시면서 저는 봤어요. 켄터키에서 수많은 손님들을 한 번도 찡그림 없이 치르신 사모님이었습니다. 큰 영광도 없이 많은 봉사와 수고를 하여 주셨습니다. 좀 우리 목사님이 좀 과하다 싶으면 늘 그 옆에서 균형을 확실하게 잡아주셨습니다. 제가 봤습니다. 예. 아마 하나님께서 우리 목사님에게 제일 준 큰 축복이 있다면 사모님이실 것입니다. 마지막으로 우리 목사님은 스타일이 있는 분이십니다. 양복을 입어도 거기에 꼭 금색 핀이 붙어 있도록 하고 구두 하나도 나름대로 고르는 분입니다. 함께 여행을 다니면서 숙소에 들어가서 이렇게 잘 때 보면 우리 같은 사람들은 그냥 티셔츠 안에다 반바지 걸치고 자는데 꼭 실크 잠옷을 입고 잡니다. 예. 이거 그냥 사람들이 이걸 보면서 어떻게 생각할지 모르지만 이거 다 스타일이 있는 분이 하시는 일입니다. 예. 하나님 목사님께서는 하나님이 주신 소명을 더욱더 귀히 여기시고 교회를